आख आखै अर्ध उर्ध दिन रात, अर्ध उर्ध दिन रात, अर्ध उर्ध दिन रात, अर्ध उर्ध का गुर का सब सत्य साथ के गुरे फरमाया, साथी के गुरे फरमाया, क्यों एक बोलो हटिया, क्यों एक बोलो हटिया, बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम भारत तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवान सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते हो सौभाग्यकारी, तुम्हारी गात मित तुम ही ज्ञानी, नानक दास सदा कुर्बानी। एक ओ वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं पौड़ी। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लैनी ध्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरूं श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईਐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउन दे आवे धाए, सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गांव है गुण गोविंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतरे साचा, सच जे गुरे फरमाया, क्यों इदों बोलो हटिए, बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी के 5 प्यारे, दया सिंह जीओ, धर्म सिंह जीओ, हिम्मत सिंह जीओ, साहिब सिंह जीओ, मोहकम सिंह जीओ। 4 साहिबजादे अजीत सिंह जीओ, जुझार सिंह जीओ, जोरावर सिंह जीओ, फतेह सिंह जीओ। जे को जीओ कहे उन्हां को जम की तलब न हो। जुझार सिंह जीओ, दीखिया आख बुझाया, सिफती सच समेयो, तिन को क्या उपदेसिए, जिन गुरु नानक देओ। पूरे गुर की पूरी दीखिया, बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुर पूरे उपदेसिया, नरक न साध संग, खत्री ब्राह्मण सूद वैस। ਉਹ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਆਪ ਗੁਣੇ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ परम पै फूले, सुत दारा सिरो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग ते, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदासे पाठ कीर्ते,
सतगुरु की बाणी सत्य स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। बसंत महला पंजवा कर पहला दुत के एक ओ सदे गुर प्रसाद। गुर सेवों कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार। गुर सेवों कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार। आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी भेटे गोविंद। आज हमारे ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम्हें बेअंत रहाओ। आज हमारा ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम्हें बेअंत रहाओ। आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिले खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। मन तन मिलियो अत अनूप, सुकै नाही छाम धूप। सगली रुती हरिया होए, साध बसंत गुर मिले देव। बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन भांत। तृप्त आगाने हर गुण गाए, जान नानक हर 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 त्याए। बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन भांत। तृप्त अगाने हर गुणे गाए, जान नानक हार 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 त्याए। आज हमारा ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम्हें बेअंत रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। राम जपो जिया ऐसे ऐसे, प्रहलाद जप्यो हरि ऐसे। दीन दयाल परोसे ते, सब परवार चढ़ाया बे। रहाओ दीन दयाल परोसे ते, सब परवार चढ़ाया बे। रहाओ जां तिस भावै तां हुक्म मनावै। इस पेड़े पार लगावै। गुर प्रसादे ऐसी समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर भाज पानी, और वारे पारे सब एको दानी। एक आख आख शब्द भाख, आरद ओरद दिन रात। सौंदे वाहो वाहो उचरे, उठदे भी वाहो करें। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਾਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਾਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਸਤੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਸਤੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਆਵਗਣ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਾਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਥੀ ਪੰਨਾ 773 ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇਕ ਓਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਤੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਸਤੇ ਗੁਰ ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਾਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਾਵਾ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹਮੇ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਮੇ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਤਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਤੇ ਕਰ ਭੋਗੋ ਗਿਆਨ ਤਤੇ ਕਰ ਭੋਗੋ ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਖੇ ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਖੇ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ
ਨਾਨਕ ਧੁਰੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਤੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ, ਸਤੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਆਵਗਣ ਲਿਖਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਆਵਗਣ ਲਿਖਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੱਤੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਲੀ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਲਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਗਣ ਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਚ ਰਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜਾਊ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੜਮਾਈ, ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਆਹ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੈਡਿੰਗ ਰਚ ਲਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਚ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਂਧੀ ਆਏਗੀ, ਆਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੇਂ ਸਹਿਜ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਨੇ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ। ਤੋ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਚੁੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੁੜਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਐਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ 'ਚ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੁੜਵੀਂ ਬੀੜ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਕੋਏ ਤੇ ਸੁਚੀ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਨੇ ਗਾਂ ਤੂੰ ਗਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਲਈ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ
ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਇਹ 4 ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬਸ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ 100 150 ਜੋੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਡੀ ਕਾ ਹਲੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਤ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ 4 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਗਾਂਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕੁਣਕਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਲਾਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਗਾਣ ਵਿਕਰਾ ਗੁਣ ਰਹਾ ਹਰਿ ਰਾਮ ਜੀਓ ਆਪ ਗਾਣ ਵਿਕਰਾ ਗੁਣ ਰਹਾ ਹਰਿ ਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਹਰ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਇਆ ਸੇਜ
ਗਿਆਨ ਤਤੇ ਕਰ ਭੋਗੋ ਆਗਾ ਹੁਣ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 2 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ ਕੁੜਮ ਕੜਮਾਈ ਆਇਆ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਕੁੜਮ ਦੀਆਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਆ ਗੁਣ ਮੰਗੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜ ਕੁੱਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟਰ ਮੰਗਿਆ, ਫਰਿੱਜ ਫਰਾਜ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੰਜ ਕੁੱਟ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੋਥ ਪੋਕਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਜੰਜ ਕੁੱਟ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜਮ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ। ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਿੰਡੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਜੇਬਿਆਂ ਵਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜੇਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਇਹ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹੇ ਢੋਣ ਗਈ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੜਾ ਬਾਜਾ ਖਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਕੇਸਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਚੂਲ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਤਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਗੋਹਾ ਗਾਹ ਚੱਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਮਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਜਾ ਖੋਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈ ਉਹ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਪਈ ਵੀ ਤੜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਈ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਗਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੜਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਘਾਬਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਕੜਮਾਈ ਪੈ ਗਈ ਏਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੁਰਿਓ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਤਵਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਆਂ ਚ ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਦੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਵਾਬ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣेंगे ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀ ਲਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਦੁਨੀਆ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਤਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਗੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੜਮਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਜੰਜ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਿਆਮੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਧਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਿਵੇਕੀ ਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਭਾਵ ਵਰਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਚ ਆਏਗਾ, ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਚ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਰਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਰਨੇ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਮ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1429 ਸਫੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਗਾਵ ਹੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰਮਖੰਡ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਤਾਹੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਹੈ। ਉਤਲਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਮ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ਪਾਈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ਪਾਈ, ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ? ਜਤ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਸੀ ਸੰਤੋਖ। ਮੋਹ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ? ਵੈਰਾਗ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਜ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕੀ? ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਥੀ, ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਥੀ, ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਮੇ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਰੋਗਤ ਭੈ ਸਰੀਆ, ਆਰੋਗਤ ਭੈ ਸਰੀਆ, ਆਰੋਗਤ ਭੈ ਸਰੀਆ, ਆਰੋਗਤ ਭੈ ਸਰੀਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गरीरा, नानक गुणी गरीरा। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਆ ਖੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰੇ,
पाए भल गई बलराम जियो भल गई ओ भल गई महल ना पाए बाट गई बलराम जियो अंतरे ममता पूरे अंतरे ममता पूरे कूड़वे हाजे कूड़े लई बलराम जियो कूड़वे हाजे कूड़े लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावा महा दुख पावा आगे एक लफ्ज आएगा मग मग मैंने रास्ता बिन सतगुर मग न पाया सतगुर मग न पाया इस मग का भुलेखा दे के सानू पुजारी टोला पंथ दा गुलाम बना दिंदा है वो कहंदा जी पंथ दा हुक्म है वो भाई महाराज ने ते जप बाणी च लिखता मन्ने मग न चले पंथ जेड़ा नाम दे जपण वाला किसी मड़े मग कड़े पड़े पंथ दे थले नहीं है मग जोगियां दे हुंदे सी बड़े बड़े पारे जथे उन्हां दे वो किसी जथे दा नहीं है वो ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे जथे दे अंडर है पंजां प्यारियां दे अंडर है मन्ने नाम दे मन्नण वाला एक कोई जड़ा बनावटी टोला बनिया जां सारा कुछ ही बनिया आप ही किरत करके खांदे नहीं गुरु नानक दी दुख कमाउंदे ने घाल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाणे से ये सानू राह दस रहे ने कहंदे जी पंथ दा हुक्म ओ पंथ दे हुक्म तुसीं आप ते पहले चल के दस दो सानू ये चीजां तां वै कोई डरदा कोई कुसकदा नहीं कोई अग्गों आवाज नहीं उठाड़दा ਇੰਨੀ ਨਾਪੁੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮੈਨੇ ਰਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ